السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. آج تو کیمراز آن ہو جانے چاہیے. آج تو لاسٹ ڈے ہے آپ کا. پھر پتہ نہیں اس کے بعد کب اس طرح کب ملاقات ہو. جی. آپ نے کیا سیکھا ان 6 مہینوں میں؟ کیا کمیاں رہیں؟ اور آپ کے اندر کیا بدلاؤ آیا کلاس جوائن کرنے کے بعد؟ آپ کے جو احساسات ہیں آپ ان کو اردو ہی زبان میں بتائیے گا. اور آگے کیا ارادہ رکھتے ہیں، کیا ارادہ ہے آگے کا، وہ بھی بتائیے گا. پلیز کم. آئیے. مریم پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ سر، میں اس کورس کو جوائن کر کے مجھے بہت فائدہ ہوا. جو میں نے سوچا تھا وہ مجھے ملا. اور اس سے مطلب مجھے اس کورس سے یہ محسوس ہوا کہ میرے اوپر اتنا میں مطلب انجوائے کر کے اس کلاس کو، اس ان سب چیزوں کو سیکھا. اس سے پہلے میں نے دوسرے کورس کو دوسری زبان میں شروع کیا تھا. تو ہاں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا ہے میں سیکھ تو رہی ہوں، لیکن میرا پورا دن اس کو سوچنے میں جا رہا ہے کہ میں اس کو کیسے پریزنٹ کروں گی. اور اور اس سے پہلے بھی میں نے ٹینسز پڑھے ٹیچر سے، بٹ کہیں نہ کہیں میرے پورے کبھی وہ کلیئر نہیں ہو پاتے تھے. کچھ نہ کچھ رہ جاتا تھا. پرفیکٹ کنٹینیوس جو لاسٹ والے 3 ہیں، وہ میرا کبھی کلیئر ہی نہیں ہو پاتا تھا. الحمدللہ آپ نے جس طریقے سے پڑھایا، میرا نہیں خیال ہے کہ میں اس کو بھولوں گی. اگر میں اس کو اپنی زندگی میں اگر انگلش میں بولتی رہ گئی، اور اور میری خواہش رہے گی کہ میں انگلش، آپ سے جتنے بھی آپ کے پلیٹ فارم انگلش کے متعلق آئے ان سب سے جڑی رہوں، اور چلو. آگے بھی آپ کے تمام کورسز کو کروں. اور آپ نے بہت بہترین انداز سے پڑھایا سر، آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور آپ نے ہم لوگ کو بتایا کہ یہ کرو. وہ ہماری غلطی ہے جو ہم نے جو کچھ نہیں سنا، بہت ہی بیچ میں کلاس نہیں نہیں اٹینڈ کر پائی میں. جی سر، میں یہی کہنا چاہتی ہوں بس. شکراً اللہ گڑیا. تعالیٰ آپ کو آپ کے اس سلسلے کو جاری رکھے. امین امین. اور جی، السلام علیکم. شکراً جزاکم اللہ. وعلیکم السلام. نازش. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل سر، پہلے تو ہمیں اتنا بڑھیا ٹیچر ملا ہے کہ مطلب جتنی تعریف کرے کم ہے، کیونکہ آپ کا جو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. بہت سے بچے ہوتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ سیکھتے ہیں بٹ وہ پراپر وے میں نہیں سیکھ پاتے. آپ کا جو سکھانے کا بالکل طریقہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے. اور یہ بھی نہیں کہ ڈانٹنا چلانا، سب چیزیں پیار سے سمجھ میں نہ اس کے اکارڈنگ بھی آپ نے بہت اچھے سے سکھایا ہے. کلاس کر کے بہت اچھا فیل ہوا ہے. اور جو پہلے تھے ہم اس کے اکارڈنگ ہمیں خود پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں بہت ڈفرینس ہے جیسے چیزیں ہم نے سیکھی ہے. کیونکہ انگلش کے بہت سینٹینسز ہیں جو سمجھ نہیں آتے، بٹ آپ نے اپنے طریقے سے بہت اچھے بالکل پولائٹ وے میں اور نارمل طریقے سے جتنا ایزی وے ہو سکتا ہے آپ نے اس طریقے سے سمجھا ہے. اور جو ویڈیوز رہی ہے وہ ہماری بہت سکسیسفل رہی ہیں، کیونکہ جو ہم کلاس مس کرتے تھے اس کے بعد میں ویڈیوز دیکھ کے چیزیں گریب کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے آگے تک بھی ویڈیوز کام آئیں گی. یہ بہت بڑا بینیفٹس ہے سبھی پارٹیسپینٹس کے لیے.
शुक्रान एंड गुड़िया। जो जो कंटिन्यू। भी रहा बहुत अच्छा रहा है सर आपके साथ, कम्युनिकेशन सारी चीजें। और इंशाल्लाह और भी क्लासेस होंगे तो उसमें भी हम अपना हिस्सा लेंगे, चीजें सीखेंगे। थोड़ी हमारी कमियां रही कि हम टाइम प्रॉपर नहीं दे पाते, क्योंकि मसलन ये होता है कि सबका एक ही वर्क नहीं है, कोई स्कूलिंग में है, कोई जॉब पे है, सबके अलग अलग होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा हार्ड वर्क करना होता है, बट ये चीजें हमें सीखनी होगी कि हार्ड वर्क करेंगे तो देन हम सक्सेस हो पाएंगे आगे। तो बहुत अच्छा है सर आपका जो तरीका पढ़ाने का, तो सभी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी। शुक्रिया सर। जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है बाबू। आमीना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज कोचिंग का लास्ट डे है, दिल में अजीब सी उदासी है। आप जैसे टीचर हम मतलब आज तक देखे थे, इतना प्यार से सबको समझाना, इतने अच्छे से सबको पढ़ाना। हम जब कोचिंग शुरू में ज्वाइन किए थे, मुझे लगा कि आप भी दूसरों की तरह टीचर होंगे, लेकिन आप मतलब आपके जैसे टीचर अभी तक नहीं देखी हूँ सर। आपके पढ़ाने का, जब आप पढ़ाएं, आपका जो कंजुकेशन वाला अंदाज था वो इतना अच्छा था, उससे मतलब पूरा टेंस ही क्लियर हो गया। अच्छा आप पढ़ाएं, मैं जब तक मैं कभी इस क्लास को नहीं भूलूंगी। 6 मंथ कब कंप्लीट हुए समझ ही नहीं आया, इतना अच्छे से इंजॉय करके हम पढ़े हैं। बिल्कुल भी नहीं लगता था कि दूसरा है। बहुत ही अच्छे से फ्रेंडली इंजॉय के साथ हम लोग बहुत अच्छे से माशाल्लाह ये कोर्स कर लिए हैं। तो यकीन नहीं हो रहा है कि आज की कोचिंग का लास्ट डे है। जब भी हमको लगता था हम नहीं कर पाएंगे, आप बहुत ही हौसला दिए हैं हमें। आप हमें बहुत ही समझाए हैं, मोटिव किए हैं, संभाले हैं। तो आपका शुक्रिया कैसे अदा करें सर, हमको नहीं समझ में आ रहा। आप जज़ाकल्लाह गुड़िया। इतने अच्छे टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी बेटी बहुत अच्छी बच्ची। आमीना बहुत पाबंद बच्ची थी भाई, कैमरा भी मुस्तकिल हो नहीं रहता था बच्ची का। माशाल्लाह। चलिए शाबाश बेटी। माशाल्लाह। तस्लीम गुड़िया आई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज क्लास का लास्ट डे है सर, बहुत फील हो रहा है। इस क्लास को ज्वाइन करके बहुत सब सीखे हैं सर हम ना, क्या वो तो क्या भी नहीं मालूम होता सर, पूरा 0% में थे हमें। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मालूम होता कौन सा सेंटेंस कैसा पढ़ना बोल को। वो तो पहले कौन तो बात करे तो हमारे सामने इंग्लिश वो प्लेस में रहना नहीं पसंद करते थे हमें। हम्म। तो हम लोग नहीं समझ में आता बोले तो हमें कहीं रुकना वो प्लेस में, ऐसा सोचते थे। फिर अब्बा में फुल कॉन्फिडेंस से ठहरते सर वो प्लेस में, बहुत अच्छा सुनते क्या बात कर रहे हो ना, कैसा रिप्लाई देना हमें उनको बोल को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है सर, एक क्लास में ज्वाइन करके हमको। शुक्रान गुड़िया। इंशाल्लाह सर नेक्स्ट क्लास भी ज्वाइन होते सर, हम ना बोले तो पूरा मालूम होता सर, ग्रामर बोले तो सेंटेंस कैसा क्रिएट करना बोल को जल्दी नहीं मालूम होता हमारे को। कोई नहीं। ग्रामर ऑलमोस्ट पूरा सीखे सर हमें। हम्म। वो तो कौन से टाइम में डिड डू डजंट कब भी यूज करना सब भी मालूम होता सर। सेंटेंस क्रिएट करना नहीं मालूम होता जल्दी, कौन सा सेंटेंस किधर लगाना बहुत जल्दी बोल के। वो तो कौन भी क्या भी बात करे तो बहुत जल्दी कैच करते सर हमें भी। हाँ ये है इसका मीनिंग, हमें भी आंसर आंसर देते सर उनको, पर हम ना उतना जल्दी नहीं मालूम होता क्या हमें करेक्ट है या नहीं मालूम है बोल को। हम्म। चलिए कोई नहीं, इंशाल्लाह ये भी सही होगा। वो जो क्लास है, मैं आपको उसका पर्सनली भी आपको इंशाल्लाह मैसेज आएगा मेरा। ठीक है, वो क्लास ज्वाइन इंशाल्लाह करेंगे सर 1 तारीख से। हाँ सर इंशाल्लाह जरूर ज्वाइन करते सर हम। हमें दो बहनें हैं सर, एक स्टाफ नर्स और एक बीबीए स्टूडेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह दो जने भी इम्प्रूव है सर अभी। अब मेरा लास्ट फाइनल ईयर है, अभी उसका भी फाइनल ईयर है। तो हम्म। नेक्स्ट जॉब करने गए तो बहुत यूज होता सर, वो रीजन से हमें क्लास ज्वाइन हुए थे।
हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा ये रिजल्ट लास्ट सेम से ये रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ सर, क्लास में सभी जने शॉक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। 85 हुआ सर मेरा ऐसे में रिजल्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत माशाल्लाह। हम्म। बहुत खुश हुआ सर। अच्छा बेटी, तो बहुत बढ़िया, आप खूब तरक्की करें जिंदगी में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकुम वो अल्लाह। तो हमारे लैंग्वेज जरा बहुत प्रॉब्लम होता सर, कर्नाटक से है मैं, बोले तो वहाँ का लैंग्वेज चेंज होता। स्टार्टिंग एक स्टूडेंट थे, उन्हें बोल रहे थे हमारा लैंग्वेज नहीं मालूम होता बोल को, हमें जो रफ एंड टफ बात करते वो बहुत नाजुक से बात करते थे। चलिए कोई बात नहीं, आप तो अच्छा बात कर रहे हैं बाबू, अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। चलिए शाबाश, शुक्रान। जैद। सलामकुम सर एंड ऑल क्लास। जैसे कि आज क्लास का लास्ट दिन है, दुख की बात है और इसमें खुशी भी है। सर ने हमारे पीछे इतनी मेहनत करी है, जो बच्चों को सबको सक्सेसफुल इंग्लिश सिखाने की, ये एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है इंक्रीज करने के लिए। तो सर ने इतनी मेहनत करी है, मतलब सर का दिल से शुक्रिया भी करूं उसका कोई फायदा नहीं है। कि सबसे अच्छी बात यह है सर की, तो सर ने जो बिल्कुल वीक से वीक स्टूडेंट था उसको बहुत रिस्पेक्ट दी। जो सर की नज़र में अच्छा स्टूडेंट था, सर ने उससे भी रिस्पेक्ट दी। पर जो वीक स्टूडेंट था उसे ऐसी रिस्पेक्ट दी, तो बच्चे का ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट बढ़ा बढ़ा। मैंने इस बात पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया। जब क्लास के पहले दिन में आया था, तो सर ने सबके नाम पूछे, अपना इंट्रोडक्शन दो, बस मैंने इतना कहा था कि माय नेम इज जैद। पहले दिन मैं ये बात सोच रहा था कि क्लास में मैं ज्वाइन होऊंगा, सर क्या पूछेंगे, किस तरीके से इंग्लिश स्टडी पढ़ाएंगे। काफी स्टूडेंट के मन में दिमाग में यही बात थी। पर सर का सिखाने का जो तरीका है, मतलब स्पीच का जो तरीका है, मतलब इनकी मालूमात ये इस तरीके से देते हैं छोटे से छोटे स्टूडेंट को, वीक से वीक स्टूडेंट को। मतलब सर की जो एक कहते हैं ना कि दिल लगी से पढ़ना, बच्चा कभी कहीं दिल लगी से ना पढ़ा, इस क्लास में दिल लगी से पढ़ा। तो वो अक्सर 85% बच्चों ने इस क्लास में वो इंक्रीज होना दिखाया आपने। मतलब बहुत दिल लगी से सबने मेहनत करी, अच्छी एक्टिविटी ली, प्रेजेंटेशन भी अच्छा था, सबकी बहुत अच्छा सिस्टम रहा। बस थोड़ा सा ऐसा हुआ, रमजान आए, रमजान के बाद क्लास ज्वाइन करी, तो 15-20 मतलब बच्चे सब आ नहीं पाए। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कभी। काफी वे भी यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे वीडियो देख रहे हो कि सर क्या करवा रहे हैं, पर सर का जैसा मतलब सिस्टम हमने कभी देखा नहीं। एक तो ऐसा होता है, मतलब क्लास में आ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों को, बच्चे नहीं पढ़ रहे उनकी जब भी इतना एहतराम देना, उन्हें इतनी रिस्पेक्ट देनी कि आओ पढ़ो, मतलब उनकी लाइफ के बारे में बता रहे हैं सर कि आने वाले वक्त में आपके साथ ऐसा हो सकता है, इस चीज से आपको ये फायदा है। कि टीचर का क्या काम होता है, टीचर आता है, क्लास ओपन करता है, 40-50 1 आवर्स अपना स्टडी करवाता है, ठीक है, ओके बाय। पर सर ने इतना अच्छा कॉन्फिडेंट बच्चों को दिया। अभी हमारी प्यारी बहन जो बोल रही थी, उन्होंने भी कहा कि हम किसी से बात करते हैं 30-40% इंग्लिश कैच कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश कैच कर लेता है, पर इस क्लास में जो भी बच्चा पढ़ा दिल लगा कर पढ़ा। उस सर की एक अपनी काबिलियत तो थी, पर सर की दिल लगी की वजह से इनके पढ़ाने का जो सिस्टम है, मैंने अपनी लाइफ में, मेरी एज 20 ईयर्स है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे सर, मतलब जो रिस्पेक्ट से पढ़ाने वाले, मैंने कभी नहीं देखे। तो सर को दिल से बहुत बहुत थैंक यू कहने की वजह, धन्यवाद कहता हूँ दिल से। और हम हमेशा इंशाल्लाह हम यूँ कोशिश करेंगे सर के स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा होए, सर को हम सपोर्ट करेंगे। और सर बता रहे हैं कि 1 तारीख से न्यू स्टार्ट बैच हो रहा है, तो हम इंशाल्लाह उसमें भी ज्वाइन करेंगे। और मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि सर की क्लास को इस प्लेनेट पे बसाने की कुछ सिस्टम करे, जैसे कि ऑल वर्ल्ड का बच्चा आना चाहिए। तो इस पर बढ़िया। बहुत ध्यान देना चाहिए हमें, इस सिस्टम पे। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। जी। ये जैद, ब्रदर जैद की मोहब्बत है माशाल्लाह। और जी। मैं तो आज ये मैं जैद को ये बात बता रहा हूँ जो मैंने इनको अभी तक नहीं बताई है, और ना आप लोगों को बताई है। वो ये है कि मैं अक्सर क्लासेस में जैद का जिक्र करता था, जब मोटिवेट करता था बच्चों को। मैं ये जी। कहता था कि हमारे एक स्टूडेंट है 8 PM के,
मैंने कभी जैद का नाम यूं नहीं लिया कि अगर जैद सुन लें किसी वीडियो को तो सोचा यार सर मेरा हवाला दे रहे हैं। मैं उनको ये कहता था कि वो बंदा ये फिक्र ही नहीं करता कि मुझे बोलना क्या है, लेकिन अंग्रेजी बोलनी है। जी तो ये मैं जी आज आपको बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे बच्चों को आपका हवाला देकर मोटिवेट किया है। जी क्योंकि आपकी जी क्वालिटी है बाबू ये। जी माशाल्लाह। जी। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, खूब आगे बढ़ते रहें इंशाल्लाह। बाबू। इंशाल्लाह। और आपसे कांटेक्ट में रहिएगा बाबू, हैं इंशाल्लाह करेंगे। नहीं, कांटेक्ट में हम आपके रहेंगे। आपसे कांटेक्ट रहने में हमें ही फायदा है। आपसे अच्छी बात मिलेगी, इंक्रीज मिलेगी, तो आपसे बहुत बेनिफिट है हमें कांटेक्ट में रहने का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। थैंक जज़ाकल्लाह। यू। ठीक है। इंशाल्लाह। खालिदा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे आप जैसे उस्ताद मिले। आपने हमें बहुत मोहब्बत से पढ़ाया और समझाया है। सर, आप मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस तरह आपने पढ़ाया है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे टीचर इस तरह पढ़ाते होंगे। आप जैसे उस्ताद बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। मैं जब शुरुआत में ये क्लास ज्वाइन की थी, तो मुझे पता नहीं था कि टेंस क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल क्या होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह से अब मुझे सेंटेंसेस बनाने आते हैं, कन्वर्सेशन करना आता है और बहुत सारी चीजें आती है। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, अगर वहाँ पे मैं किसी से इंग्लिश में कन्वर्सेशन करती हूँ, तो लोग पूछते हैं, लोग तारीफ करते हैं और पूछते हैं कि तुमने कहाँ से ये इंग्लिश सीखी है, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो मैं आपका नाम लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे ज़करिया सर ने पढ़ाया ऑनलाइन क्लासेस से। सर, आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है सर। सर, आप बहुत अच्छे टीचर हैं। मुझे आपकी क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पे भी मेरी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ हुई थी। और अब मैं प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराई हूँ, 3-4 दिन से जा रही हूँ। वहाँ पे भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत तारीफ़ हो रही है। और ये सब सिर्फ़ आपके वजह से हो रहा है सर। आपने हमें अपनी नींद हराम करके हमें पढ़ाया है, समझाया है, जिसके वजह से हम अभी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं सर। मैं आपका शुक्रिया मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। इसीलिए मैं आखिर में आपके लिए एक शेर पेश करना चाहती हूँ। हम्म। इल्म की रोशनी सोच की पहचान है आप। इल्म की रोशनी सोच की पहचान है आप। अंधेरों में उम्मीद की एक जान है आप। हर लफ्ज में छुपी है आपकी रहनुमाई। हर लफ्ज में छुपी है आपकी रहनुमाई। जिंदगी के हर मोड़ की आसानी है आप। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। शुक्रान शुक्रान मेरी बेटी, बहुत प्यारी बेटी। माशाल्लाह। जी, शाबाश। जी। ओके तस्लीम गुड़िया। हाय बच्चों, कोई और कुछ कहना चाहता है? चलिए अब 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। देखिए बच्चों, जिंदगी में 2-3 काम ऐसे हैं जिनको आप ना अपनी जिंदगी में अप्लाई करना उनको। ठीक है बाबू। उनमें सबसे पहला काम ये है कि आप चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखिए। चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखिए, इग्नोर करना सीखिए। हर चीज़ का जवाब नहीं देना है, इग्नोर करना सीख लो। जिस बंदे के अंदर नज़रअंदाज करने की आदत पड़ गई, चीज़ों को इग्नोर करने की आदत हो गई, वो बड़े सुकून की ज़िंदगी गुजारता है, बहुत सुकून की। अब इसको थोड़ा सा डिटेल कर दूं इस सेंटेंस की। इग्नोर करने का मतलब ये है कि आपके पास रहने वाले, आपके फैमिली वाले, आपके फ्रेंड, आपके मुताल्लिकीन कोई भी किसी तरह की बात कहें, आप उसका जवाब देने की कोशिश मत करना बेटा। जवाब जिस दिन देने की कोशिश करने लगोगे, उस दिन मंजिल से भटक जाओगे। जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई मंजिल होती है,
جن کو کہیں زندگی میں پہنچنا ہوتا ہے اپنی ڈیسٹینیشن پر، وہ لوگ ہر ایک کی بات کا جواب نہیں دیتے، بلکہ اگنور کرتے ہیں۔ گھر میں کسی نے کچھ کہہ دیا، اب آپ اس کا جواب دینے لگے، اسے دماغ میں سوچے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ہی کا نقصان ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ اس لیے چیزوں کو نظر انداز کریے۔ آپس میں گھر میں کچھ تو میں ہو جائے، یا کسی بھی طریقے کا اور اس سے بھی بڑھ کے کوئی بات ہو جائے، تو اس میں چیزوں کو نا نظر انداز کیا کرو، ارے چھوڑو، ٹھیک ہے؟ اس سے سکون رہے گا زندگی میں۔ اصل میں ہے کہ ہر چیز کا جواب دینا، ہر چیز کا ریئیکشن کرنا، یہ سامنے والے انسان کو اور ہمارے خلاف بھڑکاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ حضرات کوشش یہ کریں کہ آپ چیزوں کو نا نظر انداز کرنا سیکھیے، ٹھیک ہے؟ جسے اگنور کرنا کہتے ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اب نافع بنو بیٹا، جہاں جاؤ گے وہاں نفع بخش بنو، بینیفیشل بنو۔ تو جو بچہ اپنے آپ کو بینیفیشل بناتا ہے، اپنے آپ کو نافع بناتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور پھر اس کو مقبولیت دے دیتا ہے، اس سے خوب کام لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نا اپنی یہ نیت انٹینشن بناؤ کہ کسی کی ٹانگ نہیں کھینچنی ہے، بلکہ دوسرے کو آگے بڑھانا ہے، دوسرے کو راہ دکھانی ہے، دوسرے کو صحیح رہنمائی کرنی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا میں عام کر دیتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ آخری بات، آخری بات یہ ہے کہ زندگی میں آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ پاک کی ناراضگی آپ مول لے لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کی ناراضگی آپ مول لے لیں، یہ کبھی مت کریے گا، کیونکہ جس بندے سے رب ناراض ہوتا ہے اس کی دنیا بگڑ جاتی ہے، اور جس شخص سے رب راضی ہوتا ہے اس کی دنیا بن جاتی ہے۔ ہم دنیا میں دیکھیں، دو ریلیشن والے لوگ ہوتے ہیں، یہ والی بات میں نے اپنی ویڈیو میں کوٹیشن میں بھی دی، جو ویڈیوز ویسی آتی ہیں میری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دو ریلیشن والے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، وہ کہتا ہے کہ بھئی تم فلاں جگہ مت جانا، وہ کہتی ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ مت جانا یا اس کے گھر مت جانا۔ تو یہ بندہ جس کو منع کیا گیا ہے، یا وہ بندی جس کو منع کیا گیا ہے کہ فلاں کے ساتھ مت جانا یا فلاں کے گھر مت جانا، تو اگر کوئی تیسرا بندہ یا بندی اس کو لے کر جاتی کہ چلو وہاں فلاں جگہ چل رہے ہیں، تو یہ شخص یہ سوچتا ہے کہ یار میرا فلاں بندہ نہ دیکھ لے جس نے مجھے منع کیا ہے، اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو میرا ریلیشن خراب ہو جائے گا اس سے، اور ہو سکتا ہے کہ ریلیشن اتنا خراب ہو کہ وہ سدھرنے کی کا اس کو موقع ہی نہیں مل پائے۔ تو دنیاوی ریلیشن کو مینٹین کرنے کے لیے ایک انسان اتنی فکر کرتا ہے کہ وہاں جاؤں تو دوسرا انسان مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا ریلیشن اور تعلق خراب نہ ہو جائے۔ ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں جو کرتے ہیں، ہم یہ سوچیں کہ جو اصل وہ اللہ جو ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرنے والا رب، ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ اس سے ہمارا ریلیشن خراب ہو جائے، کیونکہ جب رب سے ریلیشن خراب ہو گیا تو دنیا کی کوئی چیز آپ کی صحیح نہیں ہوگی، کرو گے صحیح تو ہوگی غلط۔ تو اس لیے اپنے رب سے اپنا ریلیشن خراب مت کرنا، ٹھیک ہے؟ جب ضرورت پیش آئے، جب پریشان ہو، اس کے دربار میں جانا، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنا، اور ہاتھ اٹھا کے اس رب سے کہنا کہ مجھے یہ چاہیے، دنیا کے کسی بندے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رب 110% دے گا۔ تو میں نے آپ کو یہ 3 باتیں بتائی ہیں، ایک آخری نصیحت کے طور پہ ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ زندگی میں آپ کے کام آئیں گے انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے. باقی وہ کلاس آپ کی 1 تاریخ سے انشاءاللہ شروع ہوگی. ٹھیک ہے. آپ میں سے ہر بچے کے پاس نوٹیفیکیشن بھی آئے گا میری طرف سے. اور باقی میں ٹیچر آپ کا ہمیشہ ہی رہوں گا انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں. کسی بھی بچے کو کبھی بھی کوئی مشورہ لینا ہو، کوئی بات کہنی ہو، تو میں آپ کے لیے ہمیشہ تیار ہوں. ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں تو تب تک میرا آپ سے تعلق و ریلیشن ہے. نہیں، بلکہ آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. تو جب تک یہ زندگی ہے تب تک ہیں آپ. کبھی بھی ضرورت ہو آپ کو میرے مشورے کی ضرورت ہو تو آپ پوچھیے، انشاءاللہ میں یقیناً مشورہ دوں گا. اور ایسے بہت سارے بچے ہیں کہ جو الحمدللہ پڑھ کے تو سالوں ہو گئے انہیں، لیکن آج تک تعلق رکھتے ہیں وہ. اور اپنی کوئی گھر کی بات ہو یا اپنی بہت پرائیویٹ جو لائف ہے، پرسنل لائف جس کو کہیے، اس کی بات ہو تو وہ بھی شیئر کرتے ہیں اس اعتماد کے ساتھ کہ ہمارا ٹیچر ایسا ہے کہ ہمیں صحیح راہ بتائے گا. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو کبھی کوئی دقت ہو تو میں انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں بھائی، شاہین کو بلائیے. کیا کہہ رہی ہیں بیٹی؟ شاہین آئیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پلیز بابو. سب سے پہلے سر میں اپنی گہرائیوں سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ صرف ایک استاد نہیں بلکہ ایک حوصلہ دینے والے، رہنمائی کرنے والے اور شخصیت بنانے والے معلم ہیں. میں جب اسٹوڈنٹ تھی مجھے اتنے اچھے ٹیچر نہیں ملے، لیکن جب میں ٹیچر بن گئی تو مجھے اتنے اچھے ٹیچر ملے. میں 10 سال سے سر ٹیچر ہوں، لیکن آپ نے مجھے 6 مہینوں میں ایک بہتر سے بہترین ٹیچر بنایا. سر میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی. بس جزاک. جیسے لے کے سر آج یہ آخری دن آ گیا، پتہ ہی نہیں چلا آپ کے ساتھ. آپ صرف ایک استاد نہیں بلکہ ایک حوصلہ دینے والے، رہنمائی کرنے والے اور بہت ہی اچھے استاد ہیں. آپ کا پڑھانے کا انداز ایک دم منفرد ہے. اور سر میں نے یہاں آپ کی کلاس میں ایسی چیزیں سنی اور دیکھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. میں نے بہت سارے یوٹیوب پہ چینلز دیکھے انگلش سکھانے والے، لیکن کبھی میں نے کسی کو سنا ہی نہیں تھا کہ یہ کنجوکیشن کا بھی کوئی تصور ہے. سر آپ نے اتنی آسانی سے یہ سبجیکٹ بتایا، کلیئر کیا، تو مجھے بہت ہی اچھا لگا یہ والا. اور سر آپ بہت یاد آئیں گے یہ سر جب آپ یہ بولتے ہیں نا انکریڈیبل، مطلب بہت ہی اچھا لگتا ہے سر. اور جزاک. مجھے جب میں پڑھتی تھی تو میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک عالم بھی انگلش ٹرینر ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم لوگ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ عالم صرف مدرسوں میں پڑھاتا ہے، عالم کہیں انگلش پڑھا سکتا ہے. سر آپ نے ہماری سوچ بدلی. آپ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیت ہیں، بہترین انگلش ٹیچر، بہترین معلم اور ایک شاندار موٹیویشنل اسپیکر ہیں. سر آپ نے ہمیں صرف تعلیم نہیں دی بلکہ تربیت بھی دی، محبت بھی دی، حوصلہ بھی دیا. ہر موڑ پہ ہمارا ساتھ دیا. ہم اتنے کمزور، ہمارے بہت سارے ساتھی تھے بہت ویک بھی ہیں، لیکن آپ نے کبھی ہمیں احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم کمزور ہیں. آپ نے ہمیشہ حوصلہ بڑھایا. اور ایک جو میں نے بہت آپ کو دیکھا، آپ بہت کائنڈ ہارٹیڈ ہیں سر، دوسروں کی پریشانیوں کو سمجھنے والے ہیں. میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی سر آپ. شکراً بڑے، شکراً شکراً. یہ بہت اچھی بہن ہے ہماری. سوری شاہین. اور انشاءاللہ آگے کلاس بھی کنٹینیو کریں گی انشاءاللہ. سر آپ نے ہمیں سکھایا کہ غلطی کرنا وہ زینہ ہے جس پر چڑھ کر کامیابی تک پہنچا جا سکتا ہے. اگر انشاءاللہ. کہیں کوئی کمی رہ گئی تو سر وہ آپ کی کوتاہی نہیں بلکہ ہماری کوتاہی ہے، کیونکہ آپ نے سر ہمیشہ 100% دیا ہمیں. میں نے آپ کی کوشش کی کہ میں آپ کی لکھی ہوئی ساری کتابیں خریدوں، لیکن سر ٹائم اتنا ہو گیا، کتابیں مجھے مل نہیں سکیں اور اب شاید میں لے بھی نہ سکوں. کوئی بات نہیں بیٹی. بس آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گی، جو استاد علم کے ساتھ ساتھ صبر، محبت، حوصلہ اور تربیت دے وہ زندگی کا رہنما بن جاتا ہے. سر آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، عزت اور کامیابی عطا فرمائے. ہمیشہ یوں ہی ہمیں سیکھنے اور بہتر بننے کا حوصلہ دیتے رہیں. سر آج جو آپ نے ہمیں نصیحتیں کی، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ ان پر عمل کروں. انشاءاللہ السلام انشاءاللہ. علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. شکراً بیٹی. مصباح اسلم پلیز. السلام علیکم.
सलाम। सर मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। मतलब आपसे ऐसे जुड़ के हमें इतना अच्छा महसूस हुआ है कि हम वो बता ही नहीं सकते हैं। आपसे हमें इतना फायदा हुआ है, इतना फायदा हुआ है कि मतलब हमें दूसरे टीचर से हुआ ही नहीं अभी तक। इतने अच्छे टीचर हमारी जिंदगी में आए ही नहीं है सर। आप जैसे मतलब इंग्लिश के टीचर हैं, आप हमें इस्लाम के बारे में इतनी नॉलेज दिए, हमें आपने अच्छा बुरा सब कुछ सिखाया। लेकिन हमारी गलती है सर, हमने आपकी बातों पर अमल नहीं किया। और मतलब सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपके लिए क्या बोलूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका। और सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया कि हमें आपसे मिलाए, आप जैसे टीचर से मिलाए। बहुत शुक्रिया सर। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। शुक्रन बेटी, शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा, आप ज़िंदगी में आबाद रहें बेटे, कामयाब रहें। और सब लोगों के लिए मेरी यही दुआ है उस तरफ से कि अल्लाह पाक के मेरे बच्चों को स्टार की तरह चमकाए, और इनकी ज़िंदगियां अल्लाह पाक खुशियों से भरे, और ज़िंदगी में सक्सेस इनके मुक़द्दर में लिखे, और अपनी रज़ा और अपने हबीब की रज़ा भी इनके मुक़द्दर में लिख दे। ये ऐसे अमल करें कि इनसे अल्लाह भी खुश हो, नबी ये पाक भी खुश हों। दुनिया चाहे भाड़ में जाए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ नहीं होना चाहिए। जिसके साथ अल्लाह और उसके रसूल होते हैं, सारी दुनिया उसके कदमों में होती है। ठीक है बेटा? तो इसलिए जो मैंने दो तीन बातें बताई हैं, उनको जहन में रखना। ठीक है? और यकीनन मैं, आप जितनी बच्चियां हैं, यू आर एब्सोल्युटली माई सिस्टर्स। मैंने हर बच्ची को अपनी बहन की तरह समझा है हमेशा। कभी मैं बेटी बोल दिया करता था, मेरा अंदाज है, और मैं घर पर भी ऐसे ही बोल दिया करता हूँ। तो ये बस मेरा था अंदाज, लेकिन इसमें मुझे मालूम है बड़ी मोहब्बत से बोला करता था। खैर, ये सफ़र हमारा यहीं तक था, और आगे इंशाल्लाह दूसरा सिलसिला शुरू होगा। फिर हम इंशाल्लाह टच में रहेंगे। इंशाल्लाह मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रान। अस्सलाम वालेकुम।